प्रभु जीशु प्रत्येक मंडलीर उत्तमता को प्रकाश करुले प्रशंसा करुले और दुर्बलता को प्रकाश करुले आउ कहूले दुर्बलता को तुम्हें त्याग कर आउ तुम्हें मन परिवर्तन कर आउ जय कले यही प्रकार आशीर्वाद पाइब। किंतु ए जगह आम देखू प्रभु जीशु कौन सी विषय से प्रशंसा करना मंडली को कौन सी विषय नुह से कहते प्रथम पदरे लेखा प्रथम अंशरे लेखा जाए जे सत जे विश्वस्त और सत्य साक्षी जे ईश्वर सृष्टिर आदिकर्ता से यह कहती अर्थात प्रभु जीशु ख्रीष्ट सत्य अटंती आमे समस्ते जानिछु से विश्वस्त से सत्य साक्षी अटंती आउ से आदि अटंती आरंभ अटंती से यह कहू अच्छे से प्रभु जीशु यह कहू अच्छे आम्भे तुमर कर्म जानू तुम्हें शीतल नुह कि उष्ण ही नुह तुम्हें शीतल कि उष्ण हेले भल हुअंता एनु तुम्हें शीतल कि उष्ण न होई ईषत उष्ण हेबारु आम्भे तुमको आपना मुखर उद्गार करने चाहूँ। प्रभु जीशु कहले तमे थंडा ने कि गरम ने मझीरे अछ थंडा ने कि गरम ने तमे मझीरे अछ आउ आमनकर दैनिक आहार गोटे उदाहरण दि जाइए जे से प्रकार ईषत उष्ण गोटे झरणारू पानी आसूला गरम पानी आसूला आउ जेतेबेले सहर अंचल को बही आसूला ता ईषत उष्ण अवस्था थिला आ लोक मानकर कार्य उपयोगी नथिला आ सेही उदाहरण ए जगह लिखा जाए आ प्रभु जीशु आमे जे प्रकार बुझी पारिबा सेथिपाई से प्रकार से कहउछंती आ से कहंती शीतल नुह कि उष्ण नुह जदि शीतल होइतिले भल होइथांता कि उष्ण होइतिले मध्य भल होइथांता किंतु तुमे ईषत उष्ण होइअछ सेथि सकाशे आम्भे तुमको आपणा मुखरु उद्गार करने को चाहूँ। अनेक समय मैंने प्रभुंकर बड़ बड़ दास मैंने प्रार्थना करती कौन बोली प्रभु तुम्हें तुमर वाक्यरु आज तुमर वाक्य को उद्गार कर तुमर मुखरु तुमर वाक्य को उद्गार कर। उद्गार कहले कौन उद्गार कहले कौन बांती कहार बांती के पसंद करसी के नहीं पसंद करे अनेक समय भूल करी बसु आमे भूल प्रार्थना सब करू आ भूल अनुसार सब मिले प्रभु तुम्हें तुम वाक्य को उद्गार कर बोली कहुए तुम दासों मुखर वाक्य उद्गार कर कौन प्रार्थना करुछु जीवे जानी पारुनु आम बेले बेले हुए से प्रकार करती बहुत लोक करती आउ ए जगार देखू जे परमेश्वर ईषतुष्ण लोक मानू कौ विषय एटा मानकर शारीरिक ठंडा बा गरम विषय कहुना आत्मिक विषय कहुच्छी आत्मिक विषय कहुच्छी प्रार्थना कले केते नहीं कले केते वाक्य पढ़ले केते नहीं पढ़ले केते केते बेले से माने टिके गरम हो जाउछन जेते बेले उपासना के आसमा जेते बेले कहार सहित प्रभुंकर विषय कथोपकथन करमा टिके उषुम हो जिमा तापरे काना हो जिमा तापरे जदि एकला रहमा तापरे जदि निजर काम रे व्यस्त रहमा निजर दुनिया रे रहमा सेते बेले शीतल शिथिल हो जिमा ई माने सेंता होउथिले लाउदिक्यार मंडली माने सेंता होउथिले पूरा गरम नहीं से कि पूरा ठंडा नहीं से सेथि लगी प्रभु से मान के कहउछन प्रभु तांकु आपणा मुखरु उद्गार करिबाकू जाउछंती। प्रभु जीशु जदि बांती करदेले किए भल पाइबा से ताके अच्छा आमे जेतेले बांती करसु देह खराब हेले किए भल पाइसी बांती के सफा कराहेसी सफा नहीं कले नहीं चले बोली करे कराहेसी किंतु बांती के किए पसंद नहीं कर हाँ कि नहीं किए पसंद नहीं कर काहारी पसंद नहीं दुनियार कहा के जदि पचरा मा बांती तो पसंद है केबे भी नहीं बोलवा हेले सफा नहीं कले नहीं चले बोली माँ माने करसन बा जे भी हेला करसी बांती को समस्ते अग्राह्य करती बांती को घृणा करती लोक माने पसंद करती नहीं। प्रभु जीशु आमे जदि आत्मिकतारे वर्धिष्णु हेबा नहीं आत्मिकतारे उन्नति प्राप्त हेबा नहीं ताहा हेले हमको से कौन करिवे
ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଗାର କରିଦେବେ, ବାହାର କରିଦେବେ। ବାନ୍ତି ସଦୃଶ, ବାନ୍ତିକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଗାର କରିଦେବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। 17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେ କହୁଅଛ ମୁଁ ଧନୀ, ମୋର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୋର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଦୁର୍ଭାଗା, ଦିନହୀନ, ଦରିଦ୍ର, ଅନ୍ଧ ଓ ଉଲଙ୍ଗ, ଏହା ଜାଣ ନାହିଁ। ଜାଗତିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଧନଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥିଲେ, ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥିଲେ। ଜାଗତିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା, କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଧନରେ ଟପ୍ ଲେଭେଲରେ ଥିଲେ, ବହୁତ ଆଗକୁ ପଳୁଥିଲେ, ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନୀ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ଜଗତର ଧନୀମାନଙ୍କୁ ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଧନୀମାନଙ୍କୁ ଧନୀ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ତୁମେ ଦରିଦ୍ର ଅଟ, ତୁମେ ଧନୀ ନେଇ ସେ, ତୁମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ନେଇ ସେ, ତୁମେ ଦୁର୍ଭାଗା ଅଟ, ତୁମେ ଦିନହୀନ ଅଟ, ତୁମେ ଅନ୍ଧ ଅଟ, ଆଉ ତୁମେ ଉଲଙ୍ଗ ଅଟ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ 18 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଅଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ପଦରେ ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ପ୍ରକାର ଈଶତୁଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ତୁମେ ପଡ଼ିଥାଅ, ତୁମେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, ଆତ୍ମିକତାରେ ବଢ଼ିବେ, ବାସ୍ତବରେ ଧନଶାଳୀ ହେବେ, ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ ଉତ୍ତମ ଦେଖାଯିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି? ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଅଛୁ, ତୁମ୍ଭେ ଧନୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ନିରେ ପରିଷ୍କୃତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଉଲଙ୍ଗତାର ଲଜ୍ଜା ଯେପରି ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର, ପୁଣି ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚକ୍ଷୁରେ ଲେପନ କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଜନ ଆମ୍ଭ ନିକଟରୁ କିଣ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଗାରିତ ନ ହେବେ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଘୃଣିତ ନ ହେବେ, ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ, ଏଥିପାଇଁ ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଧନୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କ'ଣ? ଅଗ୍ନିରେ ପରିଷ୍କୃତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତୁଲ୍ୟ, ଅଗ୍ନିରେ ପରିଷ୍କୃତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତୁଲ୍ୟ। ଅଗ୍ନି କହିଲେ କ'ଣ? ଅଗ୍ନି କ'ଣ କରେ? ସୁନାକୁ ଜଳାଏ, ଆଉ ଯାହା କ'ଣ ବୋଲି କହିବି, ଖାଦ ବା ଯାହା ସୁନା ନୁହେଁ ତାକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଯାହା ସୁନା ନୁହେଁ ତାକୁ ଖାଦ କରିଦିଏ, ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଆଉ ପାଉଁଶ କରିଦିଏ। ଆଉ ତୁମର ଉଲଙ୍ଗତା, ଆଉ ତୁମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଉଲଙ୍ଗତା ଦେଖା ନଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ରକୁ ତୁମେ ପରିଧାନ କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେଉଁ ଜାଗାରୁ ନେବେ ସେଟା? ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର କେଉଁଠାରେ ମିଳେ? ଦୋକାନରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ସେମାନେ ତାହା ନେବେ ବୋଲି, ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ସେମାନେ ପରିଷ୍କୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। କି ପ୍ରକାର ପରିଷ୍କାର ହେବେ? ଅଗ୍ନିରେ ଯେପରି ସୁନାକୁ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଏ, ସେହିପରି ପୁଣି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉଲଙ୍ଗତା ଯେପରି ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଯେପରି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଅଞ୍ଜନ ବା କଜଲ, ଆମେ କଜଲ ଲଗାସୁଁ ନା, କଜଲ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ କିଣିକରି ସେମାନେ ଚକ୍ଷୁରେ ଲେପନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାହେଲେ ସେମାନେ
କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ 19 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆମେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ ଶାସନ କରିଥାଉ, ଅତଏବ ଉଦ୍ଯୋଗ ହେଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଶାସନ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଅଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମେ କ'ଣ ହୁଅ? ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଆଉ ଈଷତୁଷ୍ଣ ହୁଅ ନାହିଁ, ଏବେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଇଯାଅ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ସମୟରେ ହେଉ କି ଅସମୟରେ ହେଉ ତୁମେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇ ରୁହ। ସମୟରେ ହେଉ କି ଅସମୟରେ ହେଉ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ସେଇଦିନ ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାକ୍ୟ ସେହି ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ହୁଅ? ତୁମେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୁଅ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ତୁମେ ଧନୀ ବୋଲି କହୁଛ, ବାସ୍ତବରେ ଧନୀ ନୁହଁ, ତୁମେ ଦରିଦ୍ର ଅଟ। ତୁମେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛ। ତମର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ପାଖକୁ ତୁମେ ଆସ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମର ଉଲ୍ଲଂଘତା ଯେପରି ଦେଖା ନଯାଏ, ତୁମେ ଉଲ୍ଲଂଘ ଯେପରି ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଆଉ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କର ବୋଲି ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ? ଧର୍ମ କର୍ମ କରିବା। ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଅଛୁ। ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ଧାର୍ମିକତାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଗତକାଲି ଆମେ ଗତକାଲି ପଢ଼ୁଥିଲା ନା, ଗତକାଲି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲା ଜିକରିଆ ପୁସ୍ତକରୁ ଯେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସ ସେ ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଦିଆଗଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ କର୍ମ ମଳିନ ହେଇଯାଉଛି। ଧର୍ମ କର୍ମ କରିବାରେ ସେମାନେ ଉଣା ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର ବୋଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ବସ୍ତ୍ର ହୁଏ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ଅଛି ବାଇବେଲରେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ବିଷୟ କହୁଛୁ, ହୁଏତ ପବିତ୍ରତାର ବସ୍ତ୍ର ହେଇଥାଇପାରେ, ଧାର୍ମିକତାର ବସ୍ତ୍ର ହେଇଥାଇପାରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିବାର ବସ୍ତ୍ର ହେଇପାରେ। ଆମେ ଗଲାତିଆ ପୁସ୍ତକରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଅଛୁ ଯେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରନ୍ତି ବୋଲି ସେହି ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ହେଇପାରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ବସ୍ତ୍ର ଦୋକାନରେ ମିଳେ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଏଇ ବସ୍ତ୍ର ଧନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଇ ବସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ପିନ୍ଧି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ବସ୍ତ୍ର କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲଂଘତାକୁ ଦୂର କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ଦେବେ। ପୁଣି ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟାୟ ପରିଷ୍କାର କରିବେ। କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ? ଆମେ ଚିରିମା ପୁସ୍ତକରେ ପଢ଼ିଅଛୁ ଯେ ଦୁଃଖ ରୂପ ଉମ୍ଭେଇରେ ଆମେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରୁଅଛୁ? ପରିଷ୍କାର କରୁଅଛୁ। ଦୁଃଖ ରୂପ ଉମ୍ଭେଇରେ, ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହିପରି ଅଗ୍ନିରେ ଆମମାନେ ପରିଷ୍କୃତ, ଅଗ୍ନିରେ ଯେ ପ୍ରକାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ, ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଆଉ ଶେଷରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେଖାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଆମଠାରୁ ଆଶା କରନ୍ତି। ତିନିଟା ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉ, ଆମେ ସିଦ୍ଧ ଦେଖାଯାଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ଆମମାନେ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରୁ। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଉ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କ୍ଷମା ମାଗି ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ଆଉ
20 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଦେଖ ଆମେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଘାତ କରୁଅଛୁ, ଯଦି କିଏ ଆମର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ନିକଟକୁ ଯିବୁ, ପୁଣି ଆମେ ତାହା ସହିତ ଭୋଜନ କରିବୁ ଓ ସେ ଆମ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସହଭାଗିତାକୁ ବୁଝାଏ। କିଏ କାହା ସହିତ ସହଭାଗିତା କରେ? ଯଦି ଜଣେ ନିଜ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବେ ଆଉ ଯଦି ମିଶୁ ନଥିବେ, ଗାଁ ବୋଲେ କହୁସନ୍ ମୁଇଁ ସେତାନେ ଗାଲି ଲାଗିଛ ତ ହେଲେ ତାର ଘରକେ ନେଇଯିବା। ମିଶୁନି ଥିବେ ବେଲେ ସେମାନେ ଗୁଟେ ମେଜରେ ବା ଏକା ସାଙ୍ଗେ ବସିକରି ନେଇ ଖା, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନେଇ ମିଶବା। କିଏ ଖାଇସି ଏକା ସାଙ୍ଗେ? କେନ୍ ମାନେ ଖାଇସ? ଯେନ୍ ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିସି, ପରସ୍ପରର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ଗୋଟେ ପରିବାର ବସିକରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଇସନ୍, ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଇସନ୍। ଆମର ଘର ମାନକେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି କୁଣିଆ ଆଇସନ୍, ସେଇମାନେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଇସୁଁ, ହଁ କି ନି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାର ସହିତ ମିଶିକି ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ, ଦେଖ ପରେ ଗୋଟେ କମାଟେ ଅଛି, ଦେଖ ଆମେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଘାତ କରୁଅଛୁ। ବହୁତ ଦୂରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନେଇନ, ଆମର ପୁରା ପାଖେ ଅଛନ୍। ହୁଏତ ଗୋଟେ ଗୃହର ଦ୍ୱାର ବୋଲି ଆମେ ଏଇଟା ଭାବିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ହୃଦୟ ରୂପକ ଦ୍ୱାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ସାମ୍ନାରେ ମୁଇଁ ଅଛେ ଆଉ ତୁମର ବନ୍ଦ ହେଇଥିବାର କବାଟକେ ତୁମେ ଖୋଲ। मोर प्रति जहाँ तुम बंद कर मोर प्रति जन तुम हृदय नहीं न अलग आड़े तुम मन अच्छे से बंद कर हृदय के तुम खोल, मुई जनता तुम भीतर के प्रवेश करमी आ तुम संगे भोजन करमी, सहभागिता करमी। आम भोजन कला बेले खाली चुपचाप खाई देसु नहीं, से भीतर बहुत कथबार्ता हेसु, अनेक विषय, अनेक भल मंद विषय आम कथबार्ता हो था परस्पर विषय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अर्थात गोटे भल सहभागिता, सहभागिता आम जानिछु हनोकंकर विषय, आम मोसाईंकर विषय जानिछु। सहभागिता प्रभु जीशु परमेश्वर सहित हनोकंकर बहुत सुंदर सहभागिता थिला। तांकर सहित गमन करुले, सहित गोटे ए प्रकार वाक्य अटे जहा प्रभुंकर निकटवर्ती करई थाए। सहित भी लिखाई, आमे ताहा निकट को जीवु, पुणी आमे ताहा सहित भोजन करिबो, से आम्भ सहित भोजन करिबो। अर्थात आमनकर सुसंपर्क स्थापित हेबो, से आमनकर निजर अटे। मोर प्रिय माने मने पकांतु, आउ किछि मास पूर्वर गोटे वाक्य आम अध्ययन करूथिला, आउ मफीबसत आउ दाऊदंकर विषय। मफीबसत किए थिले? साउलर नाती, साउल राजार पुओ होछि के जोनाथन, जोनाथन रो पुओ होछि मफीबसत। आ मफीबसत तार पाद छोटा थिला, किंतु दाऊद जेतेबेले राजा हेले, आउ दाऊद जेतेबेले राजा हेले सेतेबेले दाऊद मने पकेइले तांकर घनिष्ठ बंधु जोनाथन सहित जो प्रतिज्ञा से माने करिथिले, आउ सेही प्रतिज्ञा को मने पकाई दाऊद कहिले, जोनाथन रो बा साउलर वंशर केही अछि कि नाई मते तुमे जणाओ। तापरे जणे आसी कहिले, साउल वंशर जणे अछि मफीबसत, से तार दुईटा पाद छोटा आ से लुचिकरी गोटे जगार अच्छी। तापरे दाऊद कहले ताकू आण, आ तांको निकट को आनला परे दाऊद सेतेले राजा होइतिले, आ तांको निकट को आसला परे मफीबसत डरी जाउथिला, कारण कण दाऊद एबे मते मारी देबो बोली। प्रेज द लॉर्ड। किंतु दाऊद मारी नथिला, तार पिता सहित जो प्रतिज्ञा जो डील होइतिला ताकू रक्षा करिबा निमंते, तार बंधु को कथा देइतिबार विषय को रक्षा करिबा निमंते से तार पुत्र को बा मफीबसत को डकैथिला। आ कोन कहिला? ओ सुंदर विषय कहिला दाऊद राजा होइतिबा अवस्था रे से गोटे कहिला, जहा तार प्राप्य, तार बिलबाड़ी, तार घर द्वार, तार सुना रूपा जहा नहीं जाइछ सब फेरे दियो।
ତାକୁ ଦିଆଯାଉ। ପୁଣି ମଫିବୋଶତ ଯାବଜୀବନ ମୋର ସହିତ ମୋର ମେଜରେ ସେ ଖାଇବ, ମୁଁ ଯାହା ଖାଇବି ମଫିବୋଶତ ମୋର ସହିତ ଖାଇବ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଟା ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା ମଫିବୋଶତର, କିନ୍ତୁ ତାର ପିତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଦାଉଦ, ଆଉ ସେ କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଫିବୋଶତ ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ବସିବା ନିମନ୍ତେ, କଥୋପକଥନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପିତା ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦାନ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଲାଭ କରିବା। ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ 1% ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆମେ କହିପାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣୁ, ଆମେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆମେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ, ଆମମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ, ଆମମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱା, ଆମମାନଙ୍କର ନାସା, ଆମଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ କ'ଣ କରୁଅଛି? ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନ୍ଦତା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲା? ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଲା। ସେଥି ସକାଶେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ରହିବା ବା ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଉଚିତ। ଏ ଜାଗାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଘାତ କରୁଅଛୁ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ରବ ଶୁଣି ସ୍ୱର ଶୁଣି ଯଦି ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ସହିତ କ'ଣ କରିବୁ? ଏକ ସହଭାଗିତା କରିବୁ, ଏକ ମେଜର ସହଭାଗିତା। ଆମେ ତାର ସହିତ ଭୋଜନ କରିବୁ, କଥୋପକଥନ କରିବୁ, ତାର ସହିତ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରିବୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ସେହି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ କର? ତୁମର ବନ୍ଦ ହେଇଥିବା ହୃଦୟକୁ ଖୋଲିଦିଅ। ମୁଁ ସେହି ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାନ୍ତେ ଚାହେଁ, ତୁମର ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାନ୍ତେ ଚାହେଁ, ତୁମର ସହିତ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହେଁ, ତୁମର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହେଁ, ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହେଁ। ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ କର? ତୁମେ ସେ ହୃଦୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲ, ତୁମର ପରିବାରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲ, ମଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାର ଖୋଲ, ଯେପରି ମୁଁ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବି ଆଉ ଉତ୍ତମ ସହଭାଗିତା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ବା ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 21 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ଜୟ କରି ଆମ୍ଭର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିଅଛୁ, ସେପରି ଯେ ଜୟ କରି ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଆମ୍ଭର ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଦେବୁ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶତୁଷ୍ଣ ନ ହୋଇ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସିଦ୍ଧ ଦେଖାଯିବ। ସିଦ୍ଧ କେତେବେଳେ ଜଣେ ହୁଏ? ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲା ପରେ ସିଦ୍ଧ ଦେଖାଯିବ। ପୁଣି ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବ। ଆଉ ତାର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ। ତାର ହୃଦୟର ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଚାର ଶୁଣି, ହୁଏତ ରବ ଶୁଣି ଖୋଲିବ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବ। ତାହା ହେଲେ ସେ ସମସ୍ତ ଉପରେ ଜୟ ଲାଭ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ଜୟ କରି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ପିତାଙ୍କର ସିଂହାସନରେ ବସିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହିପରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୟ କରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ବସେଇବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, କୌଣସି କ୍ଷମତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଇ, ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦେଇ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଏବେ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ଏ ଜଗତର ସବୁ ପାପରୁ ଯଦି ତୁମେ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନ କାଟିବ, ପବିତ୍ରତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ସିଦ୍ଧତା ଲାଭ କରିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ?
आउ मु तुमर सहित उत्तम सहभागिता करी आउ तुमे जययुक्त हेले मु जो सिंहासन रे बसी अछि सेही सिंहासन रे तुमे बसिब। मोर प्रिय माने वाक्य रे कहा जाए 45 गीत संगीता बोधे आउ पितांकर दक्षिण पार्श्वरे पुत्र बसी अछंती पुत्रंकर दक्षिण पार्श्वरे के बसिब मंडली बसिब अलगा कहार स्थान ना किंतु ताहा मध्य ठीक अटे किंतु प्रभु जीशु कहउछंती तांकर सिंहासन रे बसिबाकू देबे अलगा गोटे सिंहासन नुह। आमे जेतले विवाह करोछु आ पुओ झियो मान को कोन करा जाए दुईटा चौकी रे से प्रकार आसन थिबो आ से दुईटा रे से माने बसिबे किंतु प्रभु जीशु चाहंती तांकर सिंहासन रे तांकर मंडली को बसेबे। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। के बसिबो जे जय करिथिबो जे परीक्षा रे सिद्ध हेथिबो जे पवित्रतार वस्त्र को धारण करिथिबो से कौन हबो से प्रभु जीशुंकर सिंहासन रे बसिबो। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्रभु जीशु डाकिला बेले जे सुनिबो ताकू प्रभु से ही अनुग्रह करिवे। मोर प्रिय माने आवन को प्रभु एते अनुग्रह करूछंती आमे तांकर आमे निज को प्रभु जीशुंकर सम्मुख रे जदी रखिबा और समीक्षा करिबा ताले कौन से उत्तमता हमारे जीवन रे देखि पारिबा ना केवल तांकर अनुग्रह रु आमे कण होइछु बंचीछु तांकर अनुग्रह रु आम माने खाऊछु पीऊछु स्वास्थ्यवान होइछु तांकर अनुग्रह रु से चाहिले से तांकर परिचय देली आमे तांकर परिचय पाइला से उद्धार कलारु आमे उद्धार प्राप्त हैला से जीवन देवारु आमे पाप क्षमा प्राप्त हैला से आमान को परित्राण देबारु आमे परित्राण प्राप्त होइछु आमर बोली किछि ना आ सेही प्रभु जीशु आमे समस्त पाप उपरे जय लाभ गले तांकर सिंहासन रे आमान को बसेबे केडे बड़ सौभाग्यर विषय अटे। प्रभु आम समस्त को सेही अनुग्रह करंतु प्रत्येक विषय रे आमे जययुक्त होई आमे तांकर सिंहासन रे बसु आमे तांकर गौरवर कारण हो ए पृथ्वी रे थाउ थाउ आमान को प्रस्तुत हेबाक पड़िबो। मोर प्रिय माने जे कोनोसी कार्य आमे करूना काहेकि जे कोनोसी जगह रे आमे थाउ ना काहेकि आमे तांकर उपस्थिति रे रहिबा आमानकर हृदय रे केवल तांकु स्थान देबा अन्य काहा को आमे स्थान देबा ना आउ जद द्वारा से आमान को कोन करिवे तांकर सिंहासन रे आमान को बसेबे। प्रभु ए वाक्य द्वारा हम समस्त को आशीर्वाद एवं अनुग्रह प्रदान करନ୍ତୁ।